first and foremost duty, on behalf of management, staff, and students, we welcome you all to our annual day function, 23rd Vignan Anandotsavam. First of all, I would like to invite the famous personality among all the private institutions of Nizamabad town, who was the chairperson of TRASMA, and our dashing, dynamic and daring director Sri S. Jaisima Gaud Garu, who is the director of Vignan Group of Institutions, to come up on the dais and to honor the chair. Thank you. Next, I would like to invite Srimati Akula Sujata Garu, who is the mayor of our Nizamabad town, and to occupy the chair. Madam, please welcome. Next, I would like to invite Lakshmi Narayana Garu, who is the president of this NGOs colony, to come upon the dais and to occupy the chair. Next, I would like to invite our madam, who is motivating the staff and who is more industrious for the welfare of the students and who works. To invite a great person who has been taking an active part in Jana Vijnana Vedika since 1987, and he was the education committee chairman. He has been visiting the schools for 32 years, giving training to the teachers and motivating the children, and who is today's Next, I would like to invite a famous personality who has been organizing for our for various personality development programs and psychological training programs in education and even in sports also, and who is consultant for our school curriculum, counseling and guidance for children and even for teenagers also, and who is working as a counselor for Jawahar Navodaya Vidyalayas, working under Ministry of Human Resource Development, Government of India, and who is a well-known TV analysis championship held at Bangalore. He is none other than today's our guest of honor, CV John Hemant Kumar Garu. Sir, I request you to come on to the dais and to honor the chair. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Lord Ganesh, without whom we cannot start any puja. He is the god who obstructs all the vignas and so called as Vigneshwara. I request our Mayor Srimati Akula Sujata Garu and Dr. C.A. Prasad Garu, Chief Guest of Honor John Hemant Kumar Garu, Director Sri Jaisimha Gaud Garu, Secretary and Correspondent Srimati Kavita Ma'am, Lakshmi Narayan Garu, and all the dignitaries on the stage to light the lamp. Lord, we pray for your blessings with all humans. May human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail, and may the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. Of Vignan High School. I remember my best. I have undergone since my first day as a student in Vignan High School. By standing in front of all of you today, I realized something. I gained a potential of discipline, resilience, and an organization. This is all only because of my teachers who brought the best in me. Like every year, we have participated in many competitions like Kho-Kho, Kabaddi, Karate, and got several prizes. We have done many of the project works and field trips, classroom activities, live experiments, group discussions,
under the guidance of our subject teachers, which gave us a lot of knowledge about the subject. Thank you one and all for giving this opportunity. Good evening, honorable dignitaries on the dais, dear staff, dear parents, invitees, and my dear students of Vignan. It gives me a great pleasure to welcome you all to the 23rd Vignan Anandotsavam. A warm abode to each one of you. The academic year with teamwork and cooperation, we Vignans achieved a lot. It has been the result of tremendous cooperation on the part of everyone associated with these institutions, but very specially the staff who have strived night and main to mold the students into the future shining citizens of India. Brief history of Vignan. As you all know that it was established in 1993, later it was shifted to our own building. The inaugural function was made by auspicious hands of Minister of Finance those days, Mr. S. Santosh Reddy Garu, assisted by NSCA District President of those days, Swami Gaud Garu. We are proud to say that our student Shivakrishna secured 9.7 in SSC for the academic year 2014-15 and secured 99% result in the SSC exams. Nearly 10 students achieved about 9 points in the SSC last academic year. Freshers' Day. Inaugural celebrations of the year 15-16 have started with the Freshers' Day celebrations. It's a theme to develop rapport among new and old students. To provide a platform and to actor as Jaisimha Gaud Garu, Managing Director of Vignan Group of Institutions, to say a few words about this occasion. Madam Kavita Garu is your director and secretary and correspondent, ma'am, as well as my dear parents and my dear press people, electronic media and print media, as well as I welcome them all. It is my privilege to pleasure to welcome them gathering of parent community and invited the guests. Vignan is the pace-setting institute and is chosen for the implementation of new programs in teaching, testing and evaluation. CCE is implemented, the government has implemented this since 2013 onwards. But in our school, it was implemented since 5 years back only we were implemented, since first to 10th class onwards. CC removes stress in learning and provides opportunity to children to participate in various activities, helps them to earn better credit. Strenuous exercise and interest and games is outlet of the vigor youth. Ample opportunities were provided for our children to prove their mettle in the various sports, games at school cluster and regional level and national level and international level. A co-curricular activity provides children's opportunity to showcase their talent. Group-wise open house competitions were conducted throughout the academic year, and in a solo song, drawing, painting, English recitations, groups discussions, and group dances, and etc. Our primary children participated in many cultural cluster level competitions in group songs, dance and fancy dress competitions held in our school. As well, a number of competitions were conducted in 2015. I would like to encourage each and every parent and guardian to stay active your child education. My dear parents, we requested you a lot of times to spare some time with your children, to spare some time, sometimes only for few minutes or after coming from your houses, after coming from the schools, you spare with them. ఒక 10 నిమిషాలు మీ పిల్లలతో కూర్చొని వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు అనేది చాలా మటుకు మీరు చూడాలని చెప్పి మేము చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ గత ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను, పేరెంట్స్లో కూడా చాలా డెవలప్మెంట్ కనపడుతుంది. అలాగే మీరు ఇదే విధంగా కోఆపరేట్ చేసినట్టయితే పిల్లల్ని మేము చాలా మటుకు ఎంకరేజ్ చేయగలుగుతాం, డెవలప్ చేయగలుగుతాం. దాన్ని మీరందరూ కూడా మీ బాధ్యతగా, అంటే స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాము ఇక మా బాధ్యత కాదు అనేది కాకుండా
I believe that the purpose of education is a replace of empty mind with an open mind. The direction of which education starts a child with will determines the future of life. The whole object of education should be develop the mind that works and a free child's open potentially by instilling him curiosity to learn so that we will continue to learn as long as them he lives. Being the oldest and biggest school in the area, our school has always remained a center of great numbers to activate at school at various levels, providing opportunity exposures for children to wide variety of invaluable learning and experiences. Our glimpses of Vignan. Since 1993, we established, after establishing the school with a less number of students, with only 80, around 80 students in the year of 93, we started the school. From there, our journey started from the 93 onwards. From there to here, so many glimpses, so many people, so many students who are now in the great positions. Some of the doctors, some of the engineers, some of the RDOs, some of the politicians, so many people were raised from our schools. So I wish them all to in their future lives. Along in the sports also, so many people were participated in national level and international level also. వారి ప్రిన్సిపల్ గారికి అలాగే ఏఓ శ్రీనివాస్ గారికి మిగతా స్టాఫ్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. జై హింద్. Now I request our Mayor Srimati Akula Sujata Garu to shower her valuable words for us. మరి కవిత గారికి, ఇతర పెద్దలకి, జాన్ గారికి, ప్రసాద్ గారికి, మరియు ఇక్కడున్న స్కూల్ టీచర్స్కి, మళ్ళా విద్యార్థులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. మరియు పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలపాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటున్నందుకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. విజ్ఞాన్ స్కూల్ ఈరోజు స్కూల్ డే పెట్టుకున్నందుకు మరి నాకు ఆనందంగా అనిపించింది. నేను ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కాసేపు వచ్చి ఇక్కడ అటెండ్ అవుతానని చెప్పడం జరిగింది, రావడం కూడా వచ్చాను. మరి ఇక్కడ చూస్తుంటే చిన్నపిల్లలు ఎంతో అందంగా రెడీ అయ్యి కూర్చున్నారు. వాళ్ళ ప్రోగ్రాం నేను కాసేపు చూసి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. అలాగే పిల్లల్ని మంచి చదువులు చదివించాలి, తల్లిదండ్రి బాధ్యత. మరి తల్లిదండ్రి దగ్గర తక్కనే ఉంటారు వాళ్ళు. ఒక డే అంతా వాళ్ళు ఉండేది పాపం ఎక్కువ మట్టుకైతే స్కూల్లోనే ఉంటారు, స్కూల్లోనే గడుపుతారు. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు వారికి కూడా మంచి చదువులు చెప్తున్నారు. మనం స్కూల్ పిల్లలకి ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, వాళ్ళే మంచి చదువులు చదువుతున్నారు. అలాగే చదువుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. మరియు పెద్దగా అయ్యాక మంచి జాబ్ చేయాలి, మంచి చదువులు చదువుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని కలెక్టరో, డాక్టరో, లాయరో అయితే మన తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందపడతారంటే చాలా సంతోషపడతారు. తల్లిదండ్రికి ఒకటే కోరిక ఉంటుంది, పెద్దగా నా పిల్లలు ఏమవుతారో అని చెప్పేసి డాక్టర్ అవుతారో, లాయర్ అవుతారో, నాలాగా మేయర్ అవుతారో అని కూడా అనుకుంటారు. నేను అనుకోకుండా మేయర్ అయినాను. మరియు తల్లిదండ్రికి ఒకటే కోరిక. ఎప్పుడైనా పాపం నేను కూడా చూసేదాన్ని, మా అమ్మ అనుకుంటుండే, మా తల్లిదండ్రులు అనుకుంటుండ్రి ఏమవుతారో అని చెప్పేసి. ఏమయ్యేది కూడా తెలియదు. మరియు పెద్దగా తల్లిదండ్రికి మంచి పేరు తెచ్చేది ఎవరు అంటే మీరే, చిన్నపిల్లలే. మరి అలాగే టీచర్స్ని ఎప్పుడు కూడా మరవవద్దు. నేను రాధాకృష్ణ స్కూల్లో చదువుకున్నాను 7th క్లాస్ వరకు. నేను ఇప్పటికి కూడా నా ఉపాధ్యాయులను మరవకుండా ఇంటికి వస్తే నేను వాళ్ళతోటి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా నా ఉపాధ్యాయులతో నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న మాట్లాడి పంపిస్తుంటే వాళ్ళకి ఎంతో సంతోషం. మా స్కూల్లో చదువుకున్న విద్యార్థిని ఈరోజు నగరాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దడానికి మేయర్ అయిందంటే వాళ్ళు అంటుంటే నాకు కూడా ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది. మరి చిన్నతనం విషయాలన్నీ నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తున్నాయి. మరి నేను 7th క్లాస్ వరకే చదివి రాధాకృష్ణ విద్యాలయంలో చదువుకొని ఈరోజు మేయర్ అయినా అంటే అందరు ఆశీర్వాదాలతోటేనే అయినాను. మరి అలాగే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే మన గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నామంటే చెప్పలేని విధంగా. మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ప్రోగ్రామ్స్, ఎక్కడెక్కడ నేను జరుపుతున్నానో. మా తెలంగాణ వచ్చిందంటేనే ఎంతో మంచి ప్రోగ్రాం జరుపుకుంటున్నాం. మరియు అందరు కూడా అలాగే అందరూ కూడా చదువుకొని పెద్ద చదువులు చదువుకొని మంచి ఉద్యోగస్తులుగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నేను మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. CV Prasad Garu to lead the young minds of our institution
and the invitees with his inspiring message. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఈ స్కూల్ని నడిపిస్తున్న మిత్రులు జయసింగ్ గౌడ్ గారు, వారితో పాటు కలిసి ఈ స్కూల్ నడిపిస్తున్న కవిత మేడం కరెక్టే కదా? కవిత మేడం ఈ నగరానికే, నిజామాబాద్ నగరానికి మొదటి అమ్మ మా అమ్మ సుజాతమ్మ అమ్మ, మా మిత్రులు జాన్ సాబ్, లక్ష్మీనారాయణ గారు, ప్రిన్సిపాల్ మేడం అజిత గారు, మిత్రులు బెనర్జీ, ఇంకా మిగిలిన మిత్రులందరికీ నమస్కారం. యంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందాకిద్దరు వచ్చి చెబుతుంటే నాకు రాబోయే కాలంలో బంగారు తెలంగాణ అని కలలు గంటున్న రోజుల్లో రాబోయే నాయకులు వాళ్ళేనమ్మా. ఆ పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతుంటే నాకు వాళ్ళల్లో నాయకులు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు నాయకులు అవ్వాలా అని కలలుగానే ఇక్కడ దాకా వచ్చిన అమ్మలకి, నాన్నలకి, అందరికీ ఇవన్నీ మంచిగా ఉండటమే. వీటన్నిటితో పాటు ఇంకొకటి కూడా ఉండాలి. మనిషి మనిషిలాగా బతకాలి. మనిషిలాగా బతకడానికి ఉపయోగపడేది చదువు ఒక్కటే, ఇంకేం చేయలేదు. చదువు ఒక్కటే చేయగలదు ఆ పని. పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎన్ని ఛానల్స్ ఉండే, ఎన్ని టీవీలు ఉండే, వాటిల్లో సీరియల్స్ అన్ని ఎవరు చూడాలి, వాటన్నిటిని ఎవరితో మాట్లాడాలి, పక్కన వాళ్ళతో ముచ్చట్లు పెట్టుకోవాలి, పక్కన వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పాలి, ఆ వదినికి అన్నకి అందరికీ చెప్పాలి. ఇవన్నీ మేం చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు సారు? మా పిల్లల్ని మీకు అప్పచెప్పినాం, మీరు కదా మా పిల్లల్ని చూడాల్సింది. మా పోరాన్ని మీకు వదిలేసినాం, మీరు ఎట్లా చదివిస్తారో మీ ఇష్టం అని అనుకుంటున్నారు సారు. అమ్మలు నాన్నలు మస్తు మంది ఇట్లానే అనుకుంటున్నారు. నేనేంటే మీతో మాట్లాడదలుచుకున్నా. నాకు అవకాశం వచ్చింది. ఈ పిల్లలు ఈడు కూర్చొని నా అంక భలే కోపంగా చూస్తున్నారు. నేను అందుకని వాళ్ళ అంక చూడటల్లా. నాకు కూడా భయమే. ఇందానికి కింద దిగు రాళ్ళేసి కొడతామన్నట్టు చూస్తున్నారు వాళ్ళు. మేము డ్యాన్స్ వేయడానికి ఈడికి వస్తే ఈడు కూర్చొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారా అని. నాన్న మీకోసమే తల్లి, మీ అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడదామని వచ్చిన కాసేపు. ఏం తల్లి, మీ అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడేదంతా మీకోసమే. మీరందరూ మంచిగా చదువుకోవాలని, కాళోజీ లెక్క, జయశంకర్ సార్ లెక్క, అట్లాంటి లెక్క కావాలనేది మా కోరిక, మా కళ. అందుకని మీకోసం మీ అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఏం చేస్తున్నారు అబ్బాయి ఈ పిల్లలు అని అనుకుంటే, బళ్ళోనేమో చాలా కష్టపడి వస్తారు, ఇంటి రాగానే టీవీ ముందర కూర్చుంటారు. మనం టీవీ ముందర కూర్చోవాలి, వాళ్ళు టీవీ ముందర కూర్చోవాలి. మనం మనకిష్టమైంది మనం చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైంది వాళ్ళు చూస్తారు. ఇది అయిపోతున్నది. ఏం చూస్తున్నారు వాళ్ళు తెలిసిన? మా చిన్నతనం, నాకు ఇప్పుడు 62 ఏళ్ళమ్మా. నా చిన్నతనంలో దేవుడు అంటే ఇష్టం ఉండే, దేవుడంటే భయం లేదు, గౌరవం ఉండే. కానీ దయ్యాలంటే మాకు తెలియదు. దయ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పి మాకు ఎవరు చెప్పలే. ఇవాళ మీ పిల్లల్ని చూడండి, వాడు 3వ తరగతి చదువుతున్నా, 10వ తరగతి చదువుతున్నా, 2వ తరగతి చదువుతున్నా, పాపైనా బాబైనా ఎవరైనా సరే ఒక్కడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళగలరా? భయం. దయ్యం ఉందాడా? ఎవరు చెప్పిండ్రు దయ్యం ఉందని? టీవీలోళ్ళు చెప్పిండ్రు. ఇంకెవరు చెప్తారు? టీవీలోళ్ళు చెప్పిండ్రు. సైన్స్ని ఉపయోగించుకొని నాన్ సైన్స్ని, నాన్ సెన్స్ని చెప్తున్నారు. దయ్యాలు ఉన్నాయని, భూతాలు ఉన్నాయని ఇవన్నీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ సీరియల్స్ తీస్తున్నారు. వదల బొమ్మాలి వదల అని చెప్పి సినిమాలు తీసి వదిలేసిండ్రు, టీవీల మీద పడ్డారు. ఇవన్నీ మన పిల్లలు చూస్తున్నారు. అందుకనే రాత్రిళ్ళ పూట ఒక్కళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఆ భయం ఎడగిపోతుందో తెలుసా తల్లి? 2 మాటలు మాట్లాడాలంటే భయం. ఎదురుగా ఎవరన్నా ఉండేటైతే వాళ్ళతో మనకు అనుకున్న దాన్ని అనుకున్నట్టు భావ ప్రకటన సామర్థ్యాలు అంటారు. ఇంగ్లీష్లో అయితే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటాం. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రావు. మీ పిల్లలు, మా పిల్లలు, మన పిల్లలు 10th క్లాస్ అయిపోయి, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి, డిగ్రీ అయిపోయి, బీటెక్ లాంటివి పూర్తి చేసి హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద లక్షల మంది తిరుగుతున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు బేటా అని మేము అడిగినాం. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం సారు అని అన్నారు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించాల్సింది ఎవరు? స్కూల్ నేర్పించాలి, అమ్మ నేర్పించాలి, నాయన నేర్పించాలి, నాలాంటి తాతలు నేర్పించాలి. ఎట్లా నేర్పించాలి? క్లాసులు పెట్టి బెత్తాలు తీసుకొని నేర్పిస్తే రావు. కథలు చెప్పాలి. కథల్లోంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి. ఒక కథ చెప్పినా కదా బిడ్డ, మళ్ళీ ఇంకోసారి నాకు చెప్పవా అని అమ్మ అడగాలి, నాయన అడగాలి. స్కూల్లో పాఠాలు చెప్తారు, మనం అడగాల్సింది ఇదే. నేను కథ చెప్పినా కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి కథ చెప్తావా అని అడగాలి. గోరేటెంకన్న ఓ పాట రాసిండి వినండి పిల్లల మీద. పాట వాడేటి పిల్లలు ఊటాసెలి మల్లా, ఆటలాడేటి పిల్లలు మోటాగిరకల్లా, బావిలోని చేపలోలే ఈదుతున్నారు, ఒడ్డున రెల్లు గడ్డిలాగా ఊగుతున్నారు, ఏలే ఎన్నెల్లో పిల్లలు ఏలే ఎన్నెల్లో అని మొదలెడతాడు ఆయన.
తాతల తప్పెట దరువులు చూసి తాళాలేసిండ్రో, పాత మెదర చేటల మీద దరువులు వేసిండ్రో. డెంకెడెడ్డం దరువులు కొడుతుంటే వాగు వంక ఊరి దారి ఊగే ఆడిందో. రాలిన తుమ్మకాయలు ఏరి గజ్జలు గట్టిండ్రో పిల్లలు, రాలిన తుమ్మకాయలు ఏరి గజ్జలు గట్టిండ్రో పిల్లలు, కాలి గజ్జలతోనే పిల్లలు గాలిలోకి ఎగిరిండ్రో. ఆ పిల్లలు బంగారు తెలంగాణ చేస్తారు. మీకేమన్నా అపనమ్మకమా? మాకు నమ్మకం ఉంది. ఆ పిల్లలు అట్లా తయారు కావాలంటే పాటలు చెప్పాలి. స్కూల్ పని కాదది, అమ్మ పని, నాయన పని, నాలాంటి తాతల పని. చెప్తున్న మాటల మళ్ళా ఎందుకు పిల్లలంటే ప్రేమని మనం ఊకే మాట్లాడతాం? మనకేం హక్కు ఉంది పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పడానికి? ఇది నా బాధ, మా భయం, మాలాంటి పిచ్చోళ్ళ భయం. పిల్లల్ని చూస్తుంటే భయం. 4 మాట్లాడలేకపోతున్నారు, భయంతో చదువుతున్నారు. భయంతో చదివేది నిలవస్తారు. ఈ భయపడ్డ పిల్లలు రేపు ఏమవుతారో తెలిసినా చావటానికి చంపటానికి సిద్ధపడతారు. మీకు తెలవట్లే, మాకు తెలుసు. చావటానికి చంపడానికి సిద్ధపడుతున్న పిల్లలందరూ చిన్నతనంలో భయపడుతున్న వాళ్లే. హిట్లర్ లాంటి వాళ్ళందరినీ పరీక్షలు చేశారు. వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత నియంతలుగా మారడానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నతనంలో వాళ్ళు పడ్డ బాధలు నియంతృత్వాలుగా మారినాయి. అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా తన్నులు తిని దెబ్బలు తిని చీవాట్లు తినే పిల్లలంతా పెద్ద అయిన తర్వాత నియంతలుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. అమ్మల్ని, నాయనల్ని, నాలాంటి తాతల్ని యాడ్నో వదిలేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇది అవసరమా మనకి? ఇదేనా ప్రేమ అంటే? ఇదేనా జయశంకర్ సారు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు కాళోజీ వీళ్ళందరూ కలలు కన్నా? ఇది మాట్లాడదామని నేను ఆడికెళ్ళి, నేను ఏడుంటాను తెలిసిన, ఒంగోలుకి వెళ్ళి వచ్చిన. ఒంగోలు నుంచి ఇటు దాకా వచ్చినానంటే నాకు ఈ గడ్డ మీద ఉన్న ఇష్టం అది. దళరా పెద్ద మాటలు నేను చెప్పదలుచుకోలే. పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నామంటే పిల్లలకి పాటలు నేర్పాలి, కథలు నేర్పాలి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏడకైనా తీసుకెళ్ళండి. సండే వచ్చిందా చుట్టుపక్కల ఏడకైనా తీసుకెళ్ళండి. ఏదన్నా ప్రదేశం చూపించండి. నాన్న నువ్వు ఆడ చూసి వచ్చినావు కదా, ఏం చూసి వచ్చినావో చెప్తావా, ఒక పేపర్ మీద రాస్తావా బిడ్డ అని అడగండి. రాయటం వస్తుంది, భావాల్ని ప్రకటించటం వస్తుంది. ఇవే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే. బతకటం వస్తుంది, బతికే తెలివితేటలు వస్తాయి, బతికే నైపుణ్యాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ మనం చేస్తే చదువు చెప్పడానికి వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, సిసి అని మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఏందో తెలుసా సారు? పెద్ద మాటలేని దాంట్లో ఒక కథ అమ్మ చెప్పిందంటే, ఒక కథ నాయన చెప్పిందంటే, ఆ కథని మార్చి చెప్పిందంటే, వాళ్ళు సొంత భాషలో చెప్పిందంటే, సొంతంగా 4 మాటలు రాసిందంటే అదే సిసి అంటే. పెద్ద ముచ్చట్లేం లేవు దీంట్లో. ఉదాహరణకి వీళ్ళు మన స్కూల్లో ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలకి నా చిన్నతనం నుంచి, జాన్ సార్ కూడా పొద్దునన్నారు, జానీ ఎస్ పాప మా చిన్నతనం నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు. అది తప్ప ఇంకో పదం ఉపయోగించాం. జానీ ఎస్ పాప, ఈటింగ్ షుగర్ నో పాప, టెల్లింగ్ లైఫ్ నో పాప, ఓపెన్ యువర్ మౌత్ మావాడు భలే రైమ్ చెప్తాడు అని భలే మురిసిపోతాం మనం. అది కాదు రైమ్ చెప్పడం అంటే. ఆ జానీగాడిని ఎత్తి అవతల పారేసి, అదిగో ఆడు కూర్చుంది కదా అమ్మ, వాళ్ళ పాప పేరు చెప్పిందంటే అది రైమ్ నేర్చినట్టు లెక్క. నాలాంటి తాత కానీ మీలాంటి నాయన కానీ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పేసేసి పిల్లల పేర్లు చెప్పి, సపోజ్ ఒక పాప పేరు ఇందాక, ఆ పాప పేరు ఏంటి నాన్న? సౌందర్య అని వాళ్ళ అమ్మ అన్నది అనుకో, ఎస్ మమ్మీ సౌందర్య ఇట్రా నాన్న, ఇట్లరా ఒక్క క్షణం, నేను సౌందర్య ఒక్క నిమిషం ఆడుకుంటాం. నేనేమో సౌందర్య వాళ్ళ తాతని, కాసేపు దా మన ఇద్దరం చిన్న ఆట ఆడుకుందామా? నీకు జానీ ఎస్ పాప రైమ్ గుర్తున్నదా? నేనేమో మీ తాతనంట, నువ్వేమో సౌందర్య అంట. ఆడుకుందామా? సయ్యా దా ఇక్కడ రా, దగ్గర రా. సౌందర్య ఏం చెప్తావు చెప్పు. నాకెందుకు జానీగాడిని ఎత్తి అవతలే. సౌందర్య ఇప్పుడు నువ్వేమనాలి? చూసినారా ఏడన్నదో? సార్ నేను ఈ పాపని క్రిటిసైజ్ చేయడానికి లేకపోతే ఇంకోటి ఏమంటానికి పిలవలేదు సార్. మన పిల్లలు ఈడున్నారు. మన పిల్లలు చాలా గొప్ప పిల్లలు సార్. వీళ్ళు చదువులో చాలా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు, కానీ ఇట్లాంటివి రావు. నాన్న మళ్ళీ అడుగుతున్నా, నేను జానీ అంటే ఏమన్నాడు వాడు? ఎస్ పాప. నేను పప్పాని కాదు కదా, తాతని అన్నాను కదా. నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను ఏమనాలి? అది లెక్క. ఇప్పుడు వచ్చినావు, దా దగ్గరరా. సౌందర్య చూడండి అంటలే తాత అని ఒక్క నిమిషం అన్నా కూడా ఆడుకోవట్లే. ఆటలంటే ఎంత భయమో చూసినరా మీరు? ఏం సార్ మీరు చూస్తున్నారు కదా. మళ్ళా సౌందర్య
సౌందర్య సౌందర్య Yes, Tata. రైమ్ ఏదాడా సౌందర్య సౌందర్య Yes, Tata. ఓకే సౌందర్య సౌందర్య Yes, Tata. చూడు ఎంత బాగా పడుతుందో. మీకు అర్థమైంది కదా సారు, నాకు ఇట్లాంటి ఆటలంటే భలే ఇష్టం. సౌందర్య సౌందర్య ఒక టీచర్ నన్ను అడిగింది చిట్టి చిలకమ్మ ఎట్ట చెప్పాలా అని. నీకొచ్చిన పాట చెప్పు నాన్న అన్న. అమ్మాయి సన్నగా పాట చెప్పిందాము నాకు. అమ్మాయి సన్నగా పాట స్టైల్లో చిట్టి చిలకమ్మ పాట రాదా అన్న. 2 నిమిషాలు ఆ టీచర్ పాడింది. నాకు అట్లాంటి టీచర్లు అంటే భలే ఇష్టం అబ్బా. మీ దగ్గర అట్లాంటి టీచర్లు అంటే వాళ్ళందరినీ నేను దండం పెడతాను. అది కథ. ఏమని పాడిందో తెలిసిన 2 నిమిషాల్లో మార్చేసింది ఆ అమ్మాయి. బైన్సాలో నిర్మల్ బైన్సా అక్కడున్న స్కూల్లో టీచర్లు. అమ్మాయి సన్నగా స్టైల్ మీ అందరికి గుర్తుంటుంది. చిట్టి చిలకమ్మ బాగుందా సారు అంది. నాకు తెలియదన్న. చిట్టి పొట్టి చిలకమ్మ అమ్మ నిన్ను కొట్టిందా, తోటలోకి వెళ్ళావా, పండేమో తెచ్చావా, ఆ పండును హా హా మీరందరూ హో హో, ఆ పండును మీరందరూ కలిసే తింటారా కుయ్. ఆ కుయ్ అని ఎందుకంటారు నాకు తెలియదు, సినిమాలు చూడనే. ఇంగ్లీషు తెలుగు మంచిగా వచ్చిందంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏడైనా బతకగలరు వాళ్ళు. మన పిల్లలు పోయి ఏడైనా బతుకుతారు. కష్టపడి బతకగలరు, కష్టాన్ని ఇష్టపడి బతుకుతారు. ఈ పనులని మీరు చేయాలని మా కోరిక. అందుకని ఈ అవకాశాన్ని తీసుకొని మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాం. పాటలను వదలవాకండి. నేను చూశారు కదా, నేను చిన్న పాట పాడేసి నోరు మూసుకొని కూర్చుంటా. ఏమన్నా పాడినా పాత సినిమా పాట ఎట్లా చెప్తారో చూడండి. పాత సినిమాలు కూడా వదలవాకండి. పాటలు ఎట్లుంటాయో చూడండి. ఒక అమ్మ ఒక కూతురు, అమ్మ కాదు యాక్చువల్గా, దొంగల దగ్గరికి వస్తే ఆ అబ్బాయిని ఆ దొంగల ముఠాలో ఉన్న ఒక ఆమె పట్టుకుంటుంది. ఆ అబ్బాయిని ఇష్టపడుతుంది. తీయ తీయని తేనెల మాటలతో తీస్తారు సుమా గోతులు నమ్మవద్దు, తెలియని చీకటి తొలగించి వెలుగిచ్చేది చదువే సుమా మానవద్దు అని అప్పుడు చెప్పింది. ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలో తెలిసిన, బూస్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అని ఒక గొట్టంగాడు అంటాడు. ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ ఆయన ఎనర్జీకి సీక్రెట్ మాత్రం బూస్ట్ కాదు సార్. అంత కష్టపడ్డాడు ఆయన, తపస్సు చేసిండు ఆయన. అందుకని ఆయన అంత గొప్పవాడైండు. ఆ మాట చెప్పట్లే, వాడు బూస్ట్ తాగిండు కాబట్టి గొప్పవాడైండు అంటాడు ఈడు. అది నమ్మవాకండి. అందుకనే తీయ తీయని తేనెల మాటలతో తీస్తారు సుమా, పిడుగులు పడిన జడవను నేను వడివడిగానే అడుగేస్తా అని ఆ పాప బాబు అంటారు. మీ పిల్లలు కూడా అట్లానే అనాలా. పిడుగులు పడిన జడవను నేను వడివడిగానే అడుగేస్తా, ఎటు అటు బంగారు తెలంగాణ కోసం. ఆ అడుగులు మీరు వేయించేస్తారా వేయించరా? మీరు వేయించాలంటే మీ పిల్లలకి కథలు చెప్పాలా, పుస్తకాలు కొనాలా, కథల పుస్తకాలు కొనాలా, కుర్కురే ప్యాకెట్లు కాదు, కథల పుస్తకాలు కొని మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి. ఆ పనులన్నీ మీరు చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ స్కూల్ కర్మాగారం లాంటి ఈ పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 1993లో. దాదాపుగా 23 సంవత్సరాల నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలనే కాకుండా తెలంగాణలోనే ఒక స్థాయికి ఎదిగిందని చెప్పగానే చెప్పదలుచుకున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే మన విద్యార్థులను పాఠశాలకు పంపుతున్నామో, పంపే ముందు తల్లిదండ్రుల లోపల కూడా ఒక ఆలోచన వస్తుంది. నేను కూలీ చేసైనా సరే నా పిల్లలను ఉన్నత విద్యను చదివించాలా, మంచి విద్యను చదివించాలా అనే ఆలోచనకు వచ్చేసి ఈరోజు పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు పిల్లల కంటే ముందు ఆ పాఠశాల యొక్క చరిత్ర ఏమిటి, అక్కడ చదివిన పూర్వ విద్యార్థుల చరిత్ర ఏమిటి అని తెలుసుకొని మరి ఇటువంటి పాఠశాలలకు పంపడం జరుగుతున్నది. ప్రతి ఒక్కరి ఆలోచన కూడా నా పిల్లలు భవిష్యత్తులో పెద్దవాళ్ళుగా ఎదగాల, ఓ సంఘంలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలా అన్న ఆలోచనలోనే ఉన్నారు. మరి అదే కాకుండా దానికి ఒక నిర్వచనంగా జ్యోతిబా పూలే గారు కూడా చెప్పారు, విద్య లేని వారు ఒక వింత పశువు అని. ఆ వింత పశువు ఎంత హీనంగా ఉంటుందో మరి విద్య లేని వారి బతుకు కూడా అంతే హీనంగా ఉంటుంది.
కాబట్టి మనం తప్పకుండా విద్య నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విద్య వెనుక ఎంతో చరిత్ర ఉంటుంది. విద్య ఇచ్చిన వ్యక్తికి ఆర్థికంగా కానీ ఎదగటానికి మరి ఏదో విధంగా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకోవడానికి, సంఘంలో ఒక పెద్ద పేరు సంపాదించుకోవడానికి కూడా అవసరమయ్యేది విద్యనే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళ తపన మనం విద్య నేర్చుకునాలా. మరి విద్య నేర్చుకునే ముందు విద్యార్థుల లోపల కూడా ఒక ఆలోచన అనేది ఉండాలా. మనం పాఠశాలకు వస్తున్నాం, స్కూల్లో టీచర్స్ చెబుతున్నారు, వాళ్ళతో పాటు మనం ఒక ఆలోచన, ఒక గురి అనేది మనకు ఉండాలా. నేను భవిష్యత్తులో పలానా కాదలుచుకున్నా, నేను ఒక డాక్టర్నో, ఒక ఐఏఎస్నో, ఒక నాయకున్నో కావాలనుకునే ఓ దృఢ నిశ్చయంతో మనం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది. The dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, dear parents, teachers and students, I don't want to take much time. My friend Prasad Garu has told you a lot of things, very interesting for the occasion, and even the Mayor ma'am has spoken so well. I can only tell you something psychologically. మానసికంగా పిల్లల లోపల కావాల్సింది కొన్ని విషయాలు, 2-3 విషయాలు, ఎక్కువ టైం తీసుకోను. టెక్నికల్ గర్భంలో పిల్లగాడు ఉన్నంతసేపు ఆ 9 మాసాలు చాలా అమూల్యమైన మాసాలు. తల్లి అర్థం చేసుకుంటే ఎన్నో విషయాలు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు నేర్పించవచ్చు. పర్టికులర్లీ భాష. అజిత గారు స్టార్ట్స్ ఇన్ ద వూమ్, గర్భంలోనే కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత స్కూల్కి వచ్చే సమయం వరకు 3 years బాబు పుట్టినాక ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు తల్లి ఫస్ట్ టీచర్. మాట్లాడటమే కాకుండా ఇంట్లో పనులు చేయించటం, కూరగాయలు కట్ చేయటం, పిండి పిసికి పెట్టడం, రొట్టెలు చేయటం, వంటలు కూడా చేయటం. నేను 3 years పిల్లల కింద వాళ్ళ వయసు గురించి మాట్లాడుతున్నా. 1 year, 2 year, 3 year old పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇంట్లో హౌస్ కీపింగ్ పని అంటే ఇల్లు ఊడటము, బట్ట తుడటము, వంట గదిలో సాయం చేయటము, చిన్న చిన్న పనులు చేయటము. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయటం మొదలు పెట్టండి. అప్పుడు ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత 3 to 6 years ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన లైఫ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెర్నింగ్ పీరియడ్. 3 to 6 years అంటే 6 years వరకు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు కేజీ టు పీజీ, ఇంకా తొందరగా నెక్స్ట్ అకాడమిక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కేజీలో ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు? పీజీలో సక్సెస్ఫుల్ ఉండాలంటే కేజీలో సక్సెస్ సరిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అందులో చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా ఉన్నది. క్లాస్ 1 నుంచి ఏబిసిడీలు మొదలవుతాయి, ఆయిల్ మొదలవుతాయి. Thank you, madam. Next, I request our Honorable Director, sir, accompanied by Mayor and Madam, to felicitate Sri G. John Hemant Kumar Garu. Next, I request Honorable Mayor, today's Chief Guest, and as well as other dignitaries to felicitate our Director, sir, and Secretary, and to occupy their respective seats to watch the colorful program. Good evening, one and all. Saraswati Namasubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishamini Siddhiri Bhavato Me Sada. In our country, we have a tradition that we pray to God before starting the program. In the same way, here in Vignan High School, we are maintaining the same tradition. So please welcome our friends to pray to God to bless us in making our program success. Please put your hands together to welcome them.
तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से। मोरया मोरया मन के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया, उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया। लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते। हे गणराय तेरे बिना आदि सताय कहाँ मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। ने दा पा मेरे अधूरे काज सनी निदा दबा कर दे तू पूरे आज। सानी दा पा दा पा मगर सगमनी side now, wave to the people on the right hand side now, wave to the people with a pretty backside. Now we do it all again and we feel alright.
వారసులం రా. ఓయ్! మాదే బిర్యానీ చాయి ఈరాని ప్రపంచాన రుచులను వెదజల్లినామురా. పెట్టి సుర్మాని ఎత్తాం పీరీని తెలంగాణ లౌకికతకు లవ్ సింపల్ రా. పచ్చని పల్లెల్లో ఏం దిల్దారోల్లో ఏరుకు బీదోల్లో చాయ్ ప్రేమకు బిర్లాలో ఏ తాటికల్లోళ్ళం మేకపోగోళ్ళం నిండా సొల్లం మసొల్లం అరే ప్రేమ గల్లోళ్ళం వారి గుండోళ్ళం ఓలా శంకరులం మంచోళ్ళం ఈను మారోళ్ళం తీసు మా ఖాండం. అరి చిలకమ్మ చిటికెయ్యంట నువ్వు రాగాలే పాడాలంట ఇక సాగాలి మేళాలంట నీ సరదాలే రేగాలంట వీరమొప్పిరి కోటలో వీరమొప్పిరి కోటలో వీరమొప్పిరి కోటలో వీరమొప్పిరి కోటలో కక్కరిగాడే ఆ ఈ బుల్లోడే నన్ను కట్టి వేసే మునగాడెల్లేడే ఆహా! అరే చిలకమ్మ చిటికెయ్యంట నువ్వు రాగాలే పాడాలంట
రిలా రిలయ్యో రిలా పూల గుమ్మడి పూల గుమ్మడి పూల గుమ్మడి పూల గుమ్మడి రిలా రిలా రిలయ్యో రిలా 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 రిలయ్యో రిలా రిలయ్యో రేలియో 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 ఈ బిడ్డ దురసాని ఏమిస్తానన్నది ఈ బిడ్డ దురసాని ఏమిస్తానన్నది మెడ నుండి మెడపట్ట ఇస్తానన్నదో రేలా రేలా రేలయ్యో రేలా 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 రేలయ్యో రేలా చిన్న చెరువు కట్ట మీద చిరుత పులి మోగరించి చిన్న చెరువు కట్ట మీద పెద్ద పులి మోగరించి చిన్న చెరువు కట్ట మీద చిరుత పులి మోగరించి పెద్ద చెరువు కట్ట మీద పెద్ద పులి మోగరించి మృగాలు భూతంగాను ఉడిపిట్ట వేటగాడు రేలా రేలా రేలయ్యో రేలా 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 రేలయ్యో రేలా సంకీర్తనలు రచించి ప్రపంచాన్ని పావనం చేయడం అంటే అదేనా? కామిగాక మోక్షగామిగాడు అంటారుగా, ఆ దారిలో పడ్డాడు. ఇక దారి మళ్లించడమే తరువాయి. ఈ మాత్రం సౌందర్యానికే ఇంత దాసులు అయిపోయావే, ఇంతకన్నా లోకోత్తరమైన సౌందర్యాన్ని చూస్తే ఇంకేమైపోతావో. ఇంతకన్నా సౌందర్యమా? వీళ్ళ అందం కన్నా ఆనందప్రదమై
ఆద్యంత రహితమై అనంతమై నా హృదయమంతా నిండి నన్ను తనలో నింపుకునే సౌందర్యమే ఉంటే ఆ సౌందర్యానికే దాసోహం అంటాను. అయితేరా చూపిస్తాను. పద చూస్తాను. ఎల్లలోకములకు అప్పడగు తిరువేంకటాద్రీషుగంతి కలగంటి కలగంటి ఇప్పుడిటు కలగంటి ఎల్లలోకములకు అప్పడగు తిరువేంకటాద్రీషుగంతి ఇప్పుడిటు కలగంటి. అదివో అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము పదివేలు శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము పదివేలు శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము. విన్నపాలు వినవలే వింత వింతలు విన్నపాలు వినవలే వింత వింతలు వనగపు దోమ తెరపైకెత్తవేలయ్యా విన్నపాలు వినవలే వింత వింతలు వనగపు దోమ తెరపైకెత్తవేలయ్యా విన్నపాలు వినవలే వింత వింతలు. కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట కంటి అలమేలు మంగ అండనుండే స్వామిని కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట కంటి అలమేలు మంగ అండనుండే స్వామిని కంటి పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండి కూతురు పేరుగల జవరాలి పెండి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిని పెండి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిని పెండి కూతురు విభు పేరు గుచ్చ
సిగ్గువడి పెండి కూతురు खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर कंडल वण्णने कोवलनाय विणे उण्डवायने उल्लंघवन्नाने कंडल वण्णने कोवलनाय विणे उण्डवायने उल्लंघवन्नाने अंडकुणणिय रंगनिन्न मुदिने अंडकुणणिय रंगनिन्न मुदिने अंडकण्डल मट्टुन्रिने काणावे जिया चले जा चले గింజిలే వీణ పాట ఆడుకోవాలి గువ్వలాగా పాడుకుంటాను నీ జంట గోరింకనై గువ్వ గోరింకతో ఆడిందిలే బొమ్మలాట ఆడుకోవాలి గువ్వలాగా పాడుకుంటాను నీ జంట గోరింకనై గువ్వ గోరింకతో ఆడిందిలే బొమ్మలాట
ఇద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని బంతి చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. Get down to the funky beat. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा. Come on, come on, come on. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा. आई का दाजीबा, 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 आई का दाजीबा. Lyrical king, I'm the one, the ace, the only, dope, I'm the king. सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया. सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया. प्रेम रतन पाया. सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की. सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की. लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की. प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो. रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो. मैंने प्रेम रतन धन पायो. Porque lo sé, everybody come on, let's do baila. 3, 2, 1, everybody come on, let's do baila. Porque lo sé, everybody come on, let's do baila. 3,
बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश उस पर, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। मेरी बाहें मत थाम थाम, बदनाम है तू बद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी मखना ओ जान कटेंगे जिगर कटे अब इन दो धारी अखियों से मखना। ओ चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। चांद की उतार ली है दोनों बालियां, जा जा हाथ मार दे तालियां। ओ बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां। बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां। आज चांदनी कूटेंगे, आसमान को लूटेंगे, उड़ा के झूम 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 बराबर 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 ये रात बड़ी चिकनी है, मत खेल फिसल जाएगा। जा ये चांद का चिकना साबुन कुछ देर में गल जाएगा। आजा तू ही जीने की वजह है, तू ही मरने का सबब है। बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां। ओ तू अजब है, तू गजब है, तू ही कब था तू ही अब है। बिलोनी बिलोनी बिलोनी
చేసిన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం. నా ప్రాణాలైతే తీసుకో, కానీ ఈ బిడ్డ బ్రతకాలి. వీడి కోసం ఎదురు చూస్తున్న కన్న తల్లి కోసం బ్రతకాలి. మహేష్మతి సింహాసనం కోసం బ్రతకాలి. మహేంద్ర బాహుబలి బ్రతకాలి. This is serious, people. Stop! It's the motherfucking remix! Raise your hands up, baby. Okay! Tap dog. Okay! Remix! Make some noise! ఎవ్వడంట నిన్ను ఎత్తుకుంది, ఏ తల్లికి పుట్టాడో ఈ నంది కాని నంది, ఎవ్వరు కనంది ఎక్కడా వినంది, శూన్యారాయిందేమో గంగధరికి లింగమే కదిలొస్తానంది. దాని భవంతిక, నీకు సంబంధించిన ప్రతిదీ నా సొంతం. నీ ఆశయం కూడా నాదే. ఆ దేవసేన ఎవరో నాకు తెలీదు. నీకు కావాల్సింది ఆవిడని విడిపించడం అయితే నేను తీసుకొస్తాను. ఇది నా ఆన. దేవసేనని చంపి విడుదల చెయ్యి. మరణాన్ని మించిన విడుదల ఏముంటుంది కట్టప్ప? వెళ్ళు,
అయితే అనుభవించని, 25 ఏళ్ళు కాదు చచ్చేదాకా అనుభవించని. పుల్లలేరుకోవడానికి నేను పిచ్చిదాన్ని అనుకున్నావా కట్టప్పా? కట్టప్పా కట్టప్పా చిత్తి పేరుస్తున్నాను. ఆ పల్లాల దేవుడి రక్తం, మాంసం, గుండె, ప్రాణం కాల్చి మసి చేయడానికి చిత్తి పేరుస్తున్నాను. నా కొడుకు వస్తాడు. Go heavy, go with it. Get your sexy up. Go heavy, go with it. Get your sexy up. Go heavy, go with it. Get your sexy up. Get your sexy up. Get your sexy up. Get your sexy up. మాహిష్మతి, ఊపిరి పీల్చుకో. నా కొడుకొచ్చాడు. బాహుబలి తిరిగొచ్చాడు. మా దేవుడు అమరేంద్ర బాహుబలి. రక్తాని వినువు. నీ కన్న తల్లి దేవసేన 25 ఏళ్ల నిరీక్షణకి నిదర్శనం నువ్వు. రాజమాత శివగామి దేవి ప్రాణత్యాగారి ఫలితం నువ్వు. Let's rock. Make you do a double take. Let it rock a showstopper, flow proper, head knocker, beat scholar, tail dropper. Do my thing, motherfucker. My old voice never did. Do my thing, always be top. Pipes full, lights outside. ప్రేమగా చూడాల్సిన మా అమ్మ కళ్ళు నా వంక దీనంగా చూస్తున్నాయి. నేనెప్పుడూ చూడని నీ కళ్ళు నన్ను దేవుళ్ళ చూస్తున్నాయి. ఎవరో తెలియని తల్లి ఒంటి మీద గాయాలు చూస్తుంటే నా కళ్ళలో నెత్తుటేర్లు పొంగుతున్నాయి. ఎందుకు? నేనెవర్నే? మా దేవుడు అమరేంద్ర బాహుబలి. రక్తాని వినువు. ధర్మానికే దారి చూపించిన బాహుబలి లేడని ఎవరన్నారయ్యా? నేను జీవిస్తున్నా ఎప్పుడూ చనిపోయాను. కానీ నువ్వు చనిపోయినా జనం గుండెల్లో ఇంకా బతికే ఉన్నా. Let's fucking lose it! Get out of your mind! Get out of your mind! Get out of your mind! Fuck that shit! Get out of your mind! 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 Fuck that shit! Get out of your mind! Grab that bottle, twist that cap, hold it in the air and tip it back. I'm drunk as hell, I'm all put wrong, I really don't damn. But I'm in the zone. Nimda, Dozras tell me. Har tabush crack oikinim bomla. Mohino zuku, lohakwe, unakasta. Min opizra, shukwe, min bahatte. Saratrama maishplitim rimsa inkinim. Min mahatti chuhor frot namata shvikde. Ta, crack chuhur har. Good girls get down on the floor. వీళ్ళ తిరుగుబాటుతో మాహిష్మతికి మకిలి పట్టింది. రక్తంతో కడిగి ఏది మరణం? మన గుండె ధైర్యం కన్నా శత్రు బలగం పెద్దది అనుకోవడం మరణం.
రణరంగంలో చావు కన్నా పిరికితనంతో బ్రతికొనడం మరణం. మన తల్లిని అవమానించిన నీచుడు కళ్ళెదురుగా నిలబడి నవ్వుతూ దిగజూస్తుంటే వాడి తల నరికి అమ్మ పాదాల కింద పాతకుండా వెన్ను చూపి పారిపోవడం మరణం. ఆ మరణాన్ని జయించడానికి నేను వెళ్తున్నాను. నాతో వచ్చేదెవరు? నాతో చచ్చేదెవరు? ఆ మరణాన్ని దాటి నాతో బ్రతికేదెవరు? జై మహిష్మతి! బల్లా నేను రాజైన తర్వాత నువ్వేనా సేనాధిపతివి. వంద మందిని చంపితే వీరుడంటారు. అదే ఒక్కరి ప్రాణం కాపాడిన దేవుడంటారు. బాహుబలి ఓ శుభ ముహూర్తాన మాహిష్మతి మహారాజుగా పట్టాభిషిక్తుడు అవుతాడు. ఇది నా మాట, నా మాటే శాసనం.